হ্যালো। জি ম্যাম। জি ম্যাম। জি ওকে, ম্যাম। খুবই মনোযোগ দিয়ে সাপোজ দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ, এরকম একটা কোয়েশ্চেন দিব বা আমি যেমন ধরো ইউর কোম্পানির একটা this thing. Your company has been awarded with an online train ticket system and assume you are assigned as a project manager. This website will have all the train tickets booking and management facilities. The system has both web and mobile platform. The system will open the tickets to book and purchase 5 days earlier to the departure date, and customer can book and purchase the desired ticket item, that item on onward. Extra 10% discount will be provided to the customer only if they are registered via the mobile app. Imagine you are assigned as a project manager to implement the online ticketing system based on the high level scope. Prepare a WBS work breakdown structure, minimum 2 levels. So for this particular project, তোমার এখানে মেইন জিনিস হচ্ছে অনলাইন টিকেটিং সিস্টেম, ঠিক আছে? এই এই প্রজেক্টটার জন্য ইউ আর আ প্রজেক্ট ম্যানেজার, ঠিক আছে? And you have to prepare a WBS, ঠিক আছে? You have to prepare a WBS for 2 levels. এখন আমাদের কাছে প্যারামিটার আছে অনলাইন টিকেটিং সিস্টেম আর you have to prepare a software application. So এটার আমাদের কি করতে হবে, 2 levels of WBS বানাইতে হবে। তো এটা ফার্স্ট লেভেলটা কি হবে? ফার্স্ট লেভেল হবে দিস ইজ WBS 1, লেভেল 1। সো এটা হচ্ছে অনলাইন টিকেটিং সিস্টেম 0, ঠিক আছে? আমি টেবুলার ফরম্যাটটা দেখাচ্ছি কারণ টেবুলার ফরম্যাট হচ্ছে মোর রিয়েলিস্টিক দ্যান দ্য হায়ারিক্যাল ফরম্যাট। আর আমি পরীক্ষায় টেবুলার ফরম্যাটটাই লিখতে দিই। হায়ারিক্যাল ফরম্যাটে এত বড় হায়ারিক্যাল ইমেজ তোমরা আঁকতে পারবে না, মানে it will put you into trouble. That's why I always suggest and I always prefer হচ্ছে tabular format. So this is the online train ticketing system, and then we have the phases. Remember, we have learned different phases of software development lifecycle similarly like that. Project initiation and planning, system requirement. You can write system gathering, না লিখে তোমরা লিখতে পারো requirement gathering. Requirement gathering and baseline, design and baseline, coding, testing, UAT and training, deployment and closure. Fine. এগুলো আমরা সবাই জানি না? These are the phases of software development. জানি কি জানি না? জানি? হ্যাঁ জি ম্যাম। বলো না? হ্যাঁ Yes, বলো ma'am. না বলো? এগুলো তোমাদেরকে শিখাইছি না আমি? So জি। this is your online ticketing system 0, the project, and under it, the first level is project initiation and planning, requirement gathering and baseline, design and baseline, coding, testing, UAT and training, deployment and closure. এখন কি করব, এই যে আমি প্রতিটা হচ্ছে ফেজ আছে এগুলাকে আরেকটা লেভেলে ভাঙবো, which is WBS level 2. এখন এক্সামে যদি আমি তোমাকে লেভেল 2 পর্যন্ত করতে দিই, তুমি এই এই জিনিসটা লিখবা। এইটা লিখে তারপরে এটা লিখার কোনো দরকার নেই, কারণ লেভেল 2 পর্যন্ত যদি লিখতে দেই, লেভেল 2 অলসো কন্টেইন লেভেল 1। বুঝছো? ঠিক আছে? জি। জি। আমার এক্সামে বেশি জিনিস লিখার কোনো দরকার নেই। You have to write to the point, write short. So if you are smart enough, you will not write WBS 1. You will just prepare WBS 2 because it already contains WBS 1. So the zero task will be online train ticketing system. তারপরে 1 project initiation planning. Project initiation and planning এর ভিতরে level 2 কাজগুলো হচ্ছে project planning, resource allocation and assign, work, project kickoff. তিনটা কাজ done. System gathering এর ভিতরে হচ্ছে gather requirement, analyze requirement, prepare and baseline SRS. System requirement specification document or baseline requirement document. You can write requirement document, which we call RD. এগুলা কিন্তু সব তোমরা জানো, আমি কিন্তু সব তোমাদেরকে পড়াইছি। Design and baseline, design high level and low level design, prepare and baseline SDD. SDD মানে হচ্ছে system design document. Okay.
তারপরে আসে কোডিং। কোডিং এ হচ্ছে মডিউল ওয়াইজ কোডিং, কোড রিভিউ, দ্যাট উইল বি কোড রিভিউ, ইউনিট টেস্টিং, ড্রাফট রিলিজ। ঠিক আছে, তারপরে কামস টেস্টিং, প্রিপেয়ার টেস্ট প্ল্যান এন্ড টেস্ট কেসেস, পারফর্ম টেস্ট এন্ড রিপোর্ট বাগ ফিক্স, রিটেস্ট, রিলিজ। তারপরে UAT and training, prepare the UAT environment, perform UAT, provide training, prepare and provide operational manual. তারপরে comes 7, which is development and closure, prepare the live environment, complete the system handover checklist, take handover and sign off, send project closure note, collect lesson learned. ঠিক আছে? So this is the WBS. Simple. তোমাকে আমি যাই দেই না কেন, whatever scenario I give, just change the name, just change the name, project name, and if you want, you can তোমরা একটা দুটো step কম দিতে পারো based on the scenario, but this is the thing. তুমি যদি direct এইটা লিখে দাও, এই পুরা জিনিসটা লিখে দাও, এইটা যদি তুমি চিট শিটে লিখে এনে তুমি WBS বানায় দাও আমাকে, I have no problem. You need to change this name. এবং এই WBS টা you can use for any waterfall software project management WBS. If you are working in a company, তুমি যদি project manager হিসেবে কোনো কোম্পানিতে কাজ করো, তুমি যদি go to WBS বানাইতে চাও for any মানে হচ্ছে waterfall model, you can use this. ঠিক আছে, এটা আমি দিয়ে দিব। আমি বুঝাতে পারছি? জি ম্যাম। এটা কি সবার কাছে ক্লিয়ার? জি, এক্সামে দিলে সবাই পারবা? আশা করতেছি। ইনশাআল্লাহ। কি করবা আমাকে বলো। আমি তোমাদেরকে যদি এরকম একটা সিনারিও দিয়ে দেই, সাপোজ তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম একটা সিনারিও দিয়ে দিলাম, assume you are assigned as a project manager of a employee voting system, prepare a tabular WBS minimum 2 level, তখন কি করবা বলো তো? বলো দেখুন একবার ম্যাম, বলো। ওই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের নাম চেঞ্জ করে তারপর আর কি এই কি স্টেপগুলা। কি নাম দিব এখানে? কি দিব? জিরো জিরো, শুধু সিরিয়াল জিরোর নাম আমরা চেঞ্জ করব। এখানে দিব হচ্ছে হ্যাঁ এমপ্লয়ি হ্যাঁ, ভোটিং সিস্টেম, এমপ্লয়ি ভোটিং সিস্টেম, আর বাকি সব কিছু সেম থাকবে। তুমি চাইলে এখান থেকে একটা দুইটা স্টেপ কমাইতে পারো, বাট নট নেসেসারি। জাস্ট শেষ, প্রশ্ন উত্তর শেষ। এখানে যদি আমি এখন দিয়ে দিই ফুড পান্ডা, এখানে জাস্ট ফুড পান্ডা WBS বানাও, ফুড পান্ডা। সে দিস ইজ ফর ওয়াটারফল। ঠিক আছে, ওকে বুঝা গেল? তো আমি একটা প্রশ্ন কিন্তু তোমাদেরকে বলে দিলাম, ঠিক আছে? আরেকটা প্রশ্ন, হ্যাঁ আরেকটা প্রশ্ন, যেমন তোমাদেরকে ওই দিনও আমি দেখাই দিছি, আপওয়ার্ক দিয়ে যখন করাচ্ছিলাম তোমাদেরকে আমি একটা ইয়া দিয়ে দিব, তোমাদেরকে আমি এরকম একটা যেমন ধরো এরকম একটা কোশ্চেন দিয়ে দিব, ইট কুড বি নট লগ ইন, ইট কুড বি এনিথিং, ইউর কোম্পানি হ্যাজ awarded with an online shopping system, this web page will have all the shopping facilities starting from groceries, food, home, cleaning and so on. In this website, shopkeeper can assign assign their shopping items and customers can order their desired item. Home service will be provided to the customer only if they are registered to the system. Imagine you are a tester. Imagine you are assigned to test the login module of an online shopping site. So what you have to do, তোমাকে এই login module test করতে হবে. So develop 2 test cases using the test case format show in the class. ঠিক আছে, তো আমরা কি করব? দাঁড়া, একটা মিনিট।
বুঝা গেছে? এই যে দেখো হয়ে গেল। এই যে আমরা যদি এই ডামি কোয়েশ্চেনের এইটার যদি টেস্ট কেস একটা যদি আমরা লিখি, দেখো কি লেখা। 1. Test case ID, serial number, test case ID, user login. User should be registered to the system. User should have valid username and password. Log on to the portal page. Click on the user login. Write a username and password. তারপর হবে user should be able to log in within the given access. তোমার অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট আর টেস্ট কেস স্ট্যাটাস এই দুইটা থাকবে না, কারণ তুমি তখনও টেস্টিং করো নাই। তারপর ডেটা ইনপুট কি হয়েছে, ইউজার নেম হচ্ছে রিতা, পাসওয়ার্ড হচ্ছে 1234, দেন কমেন্টস। ইউ জাস্ট নিড টু রাইট, এই যে একটা টেস্ট কেস আমি লিখে দিচ্ছি আর একটা টেস্ট কেস তোমরা প্র্যাকটিস করবা, ঠিক আছে? এরকম দুইটা টেস্ট কেস আমি দিব লিখতে, ঠিক আছে? আর এটা যেটা কোয়েশ্চেন হবে, আমি একটা রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দিব, ওই রিকোয়ারমেন্ট থেকে তোমাদেরকে কি করতে হবে, 2 ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস লিখতে হবে, ঠিক আছে? মনে আছে আমি ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টস এর টেবিল দেখাইছি, তোমাদেরকে টেবিল দেখাইছিলাম। লেট মি শো ইউ। নাম্বার 4, ম্যাম কোয়েশ্চেন 3টা আসবে? দাঁড়াও একটা মিনিট, কোয়েশ্চেন 3টা আসবে, হ্যাঁ। একটা মিনিট, কোয়েশ্চেন 3টাই আসবে। আমাকে জাস্ট একটা মিনিট দাও তো। হ্যালো, এই যে সরি, কই গেল, হারাই ফেললাম তো। এই যে একটা আমি কোয়েশ্চেন, এই যে এরকম একটা আমি কোয়েশ্চেনটা দিয়ে দিব, তোমরা হচ্ছে প্র্যাকটিস করো। তোমরা যদি চাও আমি তোমাদের শুক্রবার দিন একটা ক্লাস নিতে পারি, তোমরা আমাদের কোনো প্রবলেম ফেস করলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, ঠিক আছে? ইফ ইউ ওয়ান্ট, ঠিক আছে? Yes. এরকম একটা কোয়েশ্চেন থাকবে এবং তোমাকে 2টা ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট লিখতে হবে, এবং ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টটা তোমরা লিখবা হচ্ছে এই যে এই ফরম্যাটে, ঠিক আছে? এই যে আড্ডা অ্যাপেরটা দেওয়া আছে, হ্যাঁ, এখানে। তো এখানে একটা স্যাম্পল দেওয়া আছে, দেখবা তোমাদের লেকচারে। এই যে আমি এখানে যাচ্ছি, তারাও ডামি কোয়েশ্চেনে যাই। ডামি কোয়েশ্চেনে গেলে পরে এখানে দিস ইজ অ্যাবাউট অ্যান আড্ডা অ্যাপ। দেখো, suppose you are a system analyst of an Adda app. The objective of Adda app is to subscribe, enable, call, and chat through app, and also to provide better communication services. And RNN IPTSP Internet Protocol Technology Service Provider Services will have its own server, which will provide user a great experience, crystal clear voice than any other popular dialer app. It will be hooked in IP and make user able to call through the app. It will have less traffic interruption and provides good user experience in less price compared to any other telephony services. System requirements of Adda app, এই যে আমি এখানে সব সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টস গুলো দিয়ে দিচ্ছি। এটা একটা রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে, যেমন ধরো user login. User log in to Adda app with a registered mobile number এত and set password, ঠিক আছে? সো এই জিনিসটার আমি যদি রিকোয়ারমেন্ট, সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট লিখতে চাই, ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট, তাহলে কিভাবে লিখবো? ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট আমি লিখবো হচ্ছে এইভাবে। এই দেখো, user login, input হবে register mobile number, correct password. Open the Adda app, click on the login button, put the registered mobile number and correct password and submit. Output হবে, if the mobile number and password is correct, then let the user to log in. Otherwise, show an error message. Precondition: user should have registered phone number and set password. Post condition: the system should be able to detect the valid user and let him or her log in to show
error messages. Alternate option: if the mobile number is not valid, the app gives response to the user. If the password is not correct, app will not give access to the system. Show error message. So এইভাবে হচ্ছে তোমরা একটা লিখে ফেলবা এবং আরেকটা ওভাবে লিখবা। ঠিক আছে, দুইটা ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট লিখতে হবে। ঠিক আছে, বুঝা গেল? ম্যাডাম যে কোনো দুইটা সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টের ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট লিখতে হবে। যে কোনো দুইটা ফাংশনের, আমি তো এখানে রিকোয়ারমেন্ট গুলো দিয়ে দিছি। হ্যাঁ, যে কোনো দুইটা ফাংশনের ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট লিখতে হবে এই টেবুলার ফরম্যাটে। বুঝাতে পারছি আমি? সো আমি যেটা করব, আমি হচ্ছে তোমাদেরকে এই ডামি কোশ্চেনটা দিয়ে দিব। ঠিক আছে, এই ডামি কোশ্চেনটা দিয়ে দিলে তোমরা এটা প্র্যাকটিস করো। প্র্যাকটিস করে যদি তোমরা কোনো প্রবলেম ফেস করো আমাকে বলতে পারো, জিজ্ঞেস করতে পারো, অথবা আমি শুক্রবার দিন একটা কমন ক্লাস রাখতে পারি যেখানে তোমরা আমাকে কোশ্চেন করতে পারো। ঠিক আছে, যদিও আমি তোমাদেরকে সবকিছু দিয়ে দিব। বুঝতে পারলাম? জি ম্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে, ভেরি গুড। আমি তোমাদেরকে নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টও লিখতে দিতে পারি। নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট লিখলে তোমরা হচ্ছে কোনো টেবল ইউজ করবা না। নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট লিখতে গেলে শুধু নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টের নাম লিখবা আর ওটা কেন দরকার ওটা লিখবা। বাট চান্সেস খুবই কম আমি ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্টই লিখতে দিব। ওকে, so this is what I wanted to teach you today. Very simple, very easy. I wanted to give you the dummy questions also. So I will upload the dummy question and I will give you some sample answers so that you can practice. তোমরা যদি এই ডামি কোশ্চেনটা প্র্যাকটিস করে এটা অনুযায়ী চিট শিট বানিয়ে নিয়ে আসো তাহলে your exam will be very very easy. আর যদি তোমরা পড়াশোনা না করো, অন্যের উপরে ডিপেন্ড করতে চাও, বা তোমরা মনে করো যে মিস তো সব দিয়েই দিছে, পড়ার কি দরকার, ক্লাসে গিয়ে করবো, তাহলে তোমরা নিজের কপাল নিজে খাবা। করার কিছুই নাই। আমার মনে হয় না আইবিতে কোনো টিচার এভাবে ডামি কোশ্চেন আনসার দিয়ে দেয় এক্সামের আগে। বলেও দিচ্ছি কিভাবে আনসার দিতে হবে। এখন যদি তোমরা নিজেদের মতো করে প্র্যাকটিস করে পড়ে আসো, ইউ উইল গেট আ ভেরি গুড গ্রেড। আর যদি না পড়ে আসো তাহলে আমার করার কিছু নেই। ঠিক আছে? ম্যাম আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা কি শেয়ার করা যাবে? কেন? অর ইমেইল? তুমি এটা প্র্যাকটিস করো। আমি শনিবার দিন তোমার সাথে, শনিবার তুমি আলিফ থেকে আমার নাম্বারটা নিয়ে নিও। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে ম্যাম আজকে ক্লাস কি শেষ? আর আমার শেষ, আমার পড়ানো শেষ। ও ওকে। এমন কিছু আছে যে তোমরা বুঝো নাই? সরি, আমাদের প্রজেক্টের সাবমিশন ডেডলাইন কি বাড়ানো যাবে? প্রজেক্টের ফাইনাল সাবমিশন ডেডলাইন আমি বাড়াবো না, কিন্তু এবার তো আমি কোনো সাবমিশন দেই নাই। আমি একেবারে আগামী সপ্তাহে সাবমিশন দিয়ে দিব পোস্ট। তোমরা কাজ করতে থাকো পুরো প্রজেক্টে, আমি তো ডেডলাইন দিয়ে দিছি। মিস তাহলে কি যতগুলো স্টেপস মেনশন ছিল আমাদের প্রজেক্ট আপনার সবগুলো? হ্যাঁ, তোমরা একেবারে, আমি তো দুইটা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য দুইটা দিলাম, অ্যাসাইনমেন্ট 1 অ্যাসাইনমেন্ট 2 অলরেডি দুইটা মার্কিং শেষ। এখন খালি আমি দুইটা অ্যাসাইনমেন্টের মার্কই আমি 1 আর 2 দিছিলাম। এখন একবারে ফাইনাল প্রজেক্টের জন্য রিপোর্ট নিব আমি। মিস আমাদের সাবমিশন 2 এর জন্য একটা এক্সটেনশন দরকার। সরি, এখন আমি তোমাদেরকে একদম টাইম দিছি। এরপরে তো আইবি কে গ্রেড জমা দিতে হবে আমাকে। এরপরে তো আমি আর বাড়াইতে পারবো না, এখনো তো অনেক টাইম আছে। ইউ হ্যাভ দিস হোল মান্থ, মানে at least you have 12 more days, 12 to 13 days. And you guys are 10 people in each group, so why don't you work? ঠিক আছে, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? Do you need a makeup class? Do you need a more review class on Friday, Saturday? I am available. Friday সকালে নিতে পারি, Saturday সকালে নিতে পারি, তোমরা যদি চাও। জি ম্যাডাম। আমি অলরেডি তোমাদেরকে ডামি কোয়েশ্চেন দিয়ে দিচ্ছি, সলিউশন দিয়ে দিচ্ছি। এরপরেও যদি তোমরা এগুলা কাজ করে কোনো কনফিউশন থাকে, we can sit on Saturday তোমাদের জন্য বিট লেট হয়ে যায়, we can sit on Friday মর্নিং এ আমরা বসে we can review. ফ্রাইডেতে আমি রাতে সময় দিতে পারবো না কারণ আমার জিম টিম থাকে হাবিজাবি, but we can do it in the morning. We can start it from 10 o'clock and then we can do it till 12. Okay,
And then on Sunday, you can come and sit for the exam. Is it okay with all of you? জি ম্যাম Yes, ma'am. নেক্সট সানডে কয়টা বেজে এক্সাম ক্লাস টাইম Sunday, 6:30 বাজে exam. 24 তারিখই তো এক্সাম। Sunday নিবো। সানডে তাহলে Calendar wise তো 24 তারিখে exam. ইয়েস ম্যাম। 25 তারিখে section 2 এর exam. ঠিক আছে, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন, কারো আলু কোনো পেঁয়াজ। কমপ্লেন কিছু থাকলে বলো, মিস এটা শিখার নাই, মিস ওটা শিখার নাই। ম্যাম লিভ নিতে পারি? অবশ্যই তুমি চলে যেতে পারো। বাই বাই, টাটা। আল্লাহ হাফেজ ম্যাম, গুড নাইট। Okay, it was a very good semester with you all. So see you all on নেক্সট সেমিস্টার Sunday. I don't know what course I'm going to take in next semester. আমার তো কোনো মানে ম্যাম I have সফটওয়্যার no ইঞ্জিনিয়ারিং নেবেন না? সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিলে তুমি আবার নিবা এটা? ও সরি আর কি, এর পরে আরেকটা আছে না, ওই যে সেটা। এইবার কি ভালো গ্রেড পেয়ে চলে যাওয়ার দরকার নেই? আমি চাই ভাই তোমাদেরকে আমি না নষ্ট ম্যাম করি। এইটা না, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরে আরেকটা সফটওয়্যার রিলেটেড আরো একটা কোর্স আছে, ওইটা আপনি নেন, সেটা কথা বলতেছি। আমি নিব, আমার হাতে কিছু নাই। আইবি যেটা দিবে ওইটাই নিব, যদি তখন আমার টাইম থাকে, ইনশাআল্লাহ। তোমরা সবাই আমার জন্য দোয়া করবা প্লিজ, সবাই। ওকে ম্যাম আপনিও বাই বাই। আর প্লিজ অবশ্যই, and please I have given you everything. Read, practice, at least spend 1 hour a day and then give a good exam. ঠিক আছে, this is my request to you all. ঠিক আছে, সব আপলোড করে দিচ্ছি আমি। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বাই। ম্যাম কেউ কি কিছু বলতে চাইছিলা? হ্যালো, আমাকে কিছু বলতে চাইছিলাম রাইসা? না মিস বের হয়ে গেছে ম্যাম। কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারতাম। কেউ কি কিছু বলতে চাইছিলা? আচ্ছা ম্যাম, বলো। ম্যাম আমার জন্ডিস হয়েছে তো মিস, ওই যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের লাস্ট ক্লাসটা অনলাইনে নিলে একটু ভালো। তোমার জন্ডিস আছে, অসুবিধা নাই, আমি অনলাইনে কানেক্ট করে নিবো। আমি যদি, আর লাস্ট ক্লাসে তো আমি কিছু না, রিভিউ ক্লাস নিব। ম্যাম ওটাই তো মিস, সাজেশনটা আর কি দরকার। আচ্ছা, তোমার জন্ডিস হয়েছে, তুমি আসতে পারবে না, আমি ক্লাসে নিলেও তুমি অনলাইনে জয়েন করো, নাহলে আমাকে এমনি পার্সোনালি নক করো। আই উইল হেল্প ইউ, ডোন্ট ওয়ারি। তুমি এক্সাম দিতে পারবা ফাইনাল? ম্যাম ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো আর কি। ইনশাল্লাহ দিয়ে ফেলো, কষ্ট করে হলো। হ্যাঁ মিস ওটাই। আরো 1 সপ্তাহ সময় আছে তো, ইনশাল্লাহ ইউ উইল রিকভার। হ্যাভ আ লট অফ ফ্লুইড। জি মিস। ঠিক আছে। ওকে আর থ্যাংক ইউ। one thing I suggest you, all of you, wear masks. Try to put Odomos. কারণ এই যে এখন অনেক চিকুনগুনিয়া হচ্ছে, অনেক হচ্ছে তোমার ডেঙ্গু হচ্ছে। And don't eat anything outside. রাস্তার কোনো কিছু খাবা না, রাস্তার পানি, রাস্তার ফুচকা, রাস্তার চটপটি, রাস্তার মুড়ি, don't eat anything outside. Okay, জি ম্যাম। so that is the thing. We should take care of ourselves. Okay, take care. Allah Hafiz. আসসালামু আলাইকুম। Walaikum. না মিস